So in the last class, we have studied the Schrodinger equation for the hydrogen atom. So, which is a partial differential equation in 3 variables. So we have chosen the spherical polar coordinate system for writing the Schrodinger equation. So this one is a partial differential equation in r, theta and phi. And we have separated this equation into 3 ordinary differential equations in a single variable by the method of separation of the variables. So we have got an equation for phi which is given by d square capital phi by d phi square plus ml square phi equal to 0. And similarly, we got an equation for theta and an equation for r. So this Schrodinger equation is treated as equation number 1 and this is our equation number 2. The equation for phi as equation number 2 and equation for theta as equation number 3 and the equation for r is the equation number 4. So solving equation number 2 we will get the value of phi and solving equation number 3 we will get the value of capital theta and solving equation number 4 we will get the value of capital R. So r into theta into phi will give the wave function of the electron in the hydrogen atom. So first of all, we will solve equation number 2. So which is the equation for phi, which is given by d square phi by d phi square plus ml square phi equal to 0. So this is a second order ordinary differential equation and we already know this solution of this equation. Equation the solution e to the power plus or minus I in the formula. So capital phi which is a function of small phi can be written as. അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇ ടു ദി പവർ പ്ലസ് ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എ ഇ ടു ദി പവർ ഐ എം എൽ സ്മോൾ ഫൈ. സോ ദിസ് ഇസ് ദി solution of the equation d square capital phi by d phi square is equal to minus ml square phi. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ phi എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം phi is the part of the wave function that is a function of small phi. So r-ഉം തീറ്റയും ക്യാപിറ്റൽ ഫൈയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആർ തീറ്റ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ്ലി വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഫൈയും വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഫൈ ഷുഡ് ബി നോർമലൈസബിൾ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആറിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Spherical polar coordinate small r can vary between 0 to infinity. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിൽ എക്സ് വൈ സെഡിന് നമുക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒറിജിനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് 0 ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ആറിന് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുക. തീറ്റയ്ക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം 0 ടു പൈ സെഡ് ആക്സിസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ്. സ്മോൾ ഫൈക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 0 to 2 pi ആണ്. Capital phi is a function of small phi. So small phi the azimuth angle can vary between 0 to 2 pi. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ നമ്മൾ ജനറലി എഴുതുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അത് എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റിന്റെ കേസിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 0 to 2 pi ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം 0 to ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 pi phi star phi equal to 1. നമ്മൾ ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി സൈ സ്റ്റാർ സൈ എന്ന് എഴുതും. പക്ഷെ ഇത് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നിന്റെയും ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എസിമുത്ത് ആംഗിളിനെയാണ്. എസിമുത്ത് ആംഗിളിന് 0 to 2 pi വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
So the normalization condition for the capital psi, that means the phi dependent wave function of hydrogen atom is given by this integral 0 to 2 pi phi star phi equal to 1. അപ്പോൾ phi star എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം e to the power minus iml phi ആയിരിക്കും a star. So integral 0 to 2 pi a star e to the power minus iml phi a e to the power plus iml phi. നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഫൈയിലാണ് അല്ലേ. വൺ ഡയമെൻഷണൽ കേസ് ആണിത്, കാരണം ഫൈ ഇസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ ഫൈ എല്ലാം. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ ഡി എക്സിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 1 ആയി, ടു ദി പവർ പ്ലസും ഇ ടു ദി പവർ മൈനസും. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2 pi എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് എ സ്ക്വയർ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2 pi ഡി ഫൈ ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതൊന്നും എന്താ കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എ സ്ക്വയർ ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വരും. സോ ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ 0 to 2 pi ലിമിറ്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ 2 pi minus 0 ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വരും. സോ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 2 pi and therefore ഇപ്പൊ ഇത് റിയൽ തന്നെയാണ്. A equal to the normalization constant here is 1 by root 2 pi. So we can say that capital phi of small phi is equal to 1 by root 2 pi e to the power iml phi. So this is the solution for the equation for capital phi. So we know that this phi should be well behaved and therefore it should be single valued. So since psi is single valued, this phi should also be single valued. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ ഫൈക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 0 to 2 pi ആണ്. അപ്പോൾ ഫൈ എന്ന വാല്യൂവിനോട് 2 pi ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സെയിം മെറീഡിയൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതായത് 0 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് 360 ഡിഗ്രി ആണ്, 10 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് 370 ഡിഗ്രി ആണ്. സോ 5 and 5 plus 2 pi identify the same meridian. So therefore, 5 and 5 plus 2 pi both identify the same meridian plane. So phi single valued ആവണമെങ്കിൽ phi of small phi should be equal to phi of small phi plus 2 pi. എന്നാലേ അത് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ അല്ല എങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈക്ക് സെയിം അസിമുത്ത് ആംഗിളിന്, ഫൈയും 5 plus 2 പൈയും സെയിം അസിമുത്ത് ആംഗിൾ ആണ്, അതിന് 2 വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അത് പോസിബിൾ അല്ല. ക്യാപിറ്റൽ ഫൈ ഷുഡ് ബി സിംഗിൾ വാല്യൂഡ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈ ഓഫ് സ്മോൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ദി പവർ iml സ്മോൾ ഫൈ ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ഫൈ ഓഫ് 5 plus 2 pi എന്നുള്ള 5 ഉള്ളിടത്ത് 5 plus 2 pi എന്ന് കൊടുക്കുക. എ ടു ദി പവർ iml 5 plus 2 pi. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എ ടു ദി പവർ iml സ്മോൾ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം, എ ടു ദി പവർ iml പൈ ഇ ടു ദി പവർ iml 2 pi. ഇതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും, ഇവിടെ 1 ആയിരിക്കും. സോ ഇ ടു ദി പവർ iml 2 pi should be equal to 1. ഇ ടു ദി പവർ i തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ആണ്. കോസ് 2 pi ml പ്ലസ് ഐ സൈൻ 2 pi ml should be equal to 1. അതായത് 1 എന്ന് പറയുമ്പം റിയൽ പാർട്ട് 1ഉം ഇമാജിനറി പാർട്ട് 0യും 1 plus 0i എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ കോസ് 2 pi ml 1 ആയിരിക്കണം, സൈൻ 2 pi ml 0 ആയിരിക്കണം. ഇത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ട്രൂ ആവുക? ml 1 ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോസ് 2 pi 1 ആണ്, സൈൻ 2 pi 0 ആണ്. ഇനി ml 0 ആവുമ്പോഴോ
cos 0 is 1, sin 0 is 0. ഇനി അതുപോലെ ML 2, 3, 4 എല്ലാത്തിനും ഇത് ട്രൂ ആണ് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ MLന്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ML -1 ആകുമ്പോൾ cos -2π cos 2π 1 ആണ്, sin -2π 0 ആണ്. അതുപോലെ ML -2, -3, -4 etc. So this equation is true when ML is 0 or a positive or negative integer. So ML can take values 0, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, etc. So ML is called a quantum number. ML cannot take all the possible fractional values, but ML can take values 0, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, etc. So this constant ML is a quantum number which is called the magnetic quantum number of the hydrogen atom. So ML can take values 0, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, etc. So now we have to solve the equation for theta, which is given by this. So this differential equation for capital theta has a solution provided the constant L is an integer greater than or equal to modulus of ML. Modulus of ML means the absolute value of ML. അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും L എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്, ML ഉണ്ട്. So this equation is solvable provided L is an integer greater than or equal to modulus of ML. ഇപ്പോൾ L ഒരു ഇന്റീജർ ആവുകയും വേണം, Lന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ML. അപ്പൊ Lന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ MLന്റെ മോഡുലസിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് L is greater than or equal to modulus of ML, അല്ലെങ്കിൽ modulus of ML less than or equal to L. So modulus ആണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ MLന്റെ വാല്യൂസ് -L to +L എല്ലാ വാല്യൂസും എടുക്കാൻ പറ്റും. So this requirement can be expressed as a condition. ML is equal to 0, plus or minus 1, plus or minus 2, etc. up to plus or minus L. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് MLന് 0, plus or minus 1, plus or minus 2, etc. ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് ML ക്യാൻ ടേക്ക് ഇസ് +L ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഇസ് -L. So ML can have values from -L to +L. -L to +L എന്ന് പറയുമ്പം 2L plus 1 values ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ L 1 ആണെങ്കിൽ -1, 0, +1. ഇപ്പൊ -L to +L കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഡബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 2L വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, 0ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ. സോ ML can take 2L plus 1 number of values ranging from -L to +L. So here, അപ്പോൾ ML ഒരു ഇൻറ്റീജർ ആണ്, Lഉം ഒരു ഇൻറ്റീജർ ആണ്. അപ്പോൾ L is also quantized and L is called the orbital quantum number. So L is also a quantum number which is called the orbital quantum number. Now we can solve the equation for R, which is given by equation number 4. So we can see that in the equation for R there is a term for energy and potential energy here. So the solution of this equation requires certain conditions to be fulfilled. The equation solve cheyanengilum chela conditions fulfill cheyanam. This is the equation for the radial part of the hydrogen atom. So the condition for solving this equation is that the energy E here should be either positive or it can take certain negative values which are given by En is equal to -me raised to 4 by 32 pi square epsilon 0 square cross h square whole multiplied by 1 by n square. ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ഇത് E1 ആണ്. സോ En is equal to E1 by n square, where n can take values 1, 2, 3, etc. And we know that E1 is -13.6 electron volts.
അപ്പോൾ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എനർജീസിനും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഫ്രീ, ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡസ് നോട്ട് ഫോം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് ഈ എനർജി പോസിറ്റീവ് ആവുക. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിനും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചില സ്പെസിഫിക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് ആർ ഗിവൺ ബൈ En is equal to E1 by n square. So this equation is solvable only for certain energy values, negative energy values. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ അല്ല, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആവണമെങ്കിൽ ആ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആവണം. അപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവ് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജീസും പോസിബിൾ അല്ല. ഓൺലി ദോസ് എനർജീസ് ഗിവൺ ബൈ En is equal to E1 by n square, where n can take values 1, 2, 3, etc. are possible. So this equation is same as that of the expression for energy levels in the Bohr model. So this equation is solvable for these values of energies, and these are called the energy eigenvalues of the hydrogen atom. En is equal to E1 by n square. So here n can take values 1, 2, 3, etc. So n is also a quantum number, which is called the principal quantum number. So another condition that must be obeyed in order to solve the above equation, equation number 4, is that n, which is the principal quantum number, must be equal to or greater than L plus 1. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്കറിയാം L+1 വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈയുടെ വാല്യൂ E1 by n സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്നിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസും വരുന്നുണ്ട് L+1ന്റെ. അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n ഹിയർ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു L+1. So we can write this as n greater than or equal to L+1. That is L+1 less than or equal to n. 1 റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ L less than or equal to n minus 1. So the maximum value that L can take is n minus 1. അപ്പോൾ Lന്റെ മിനിമം വാല്യൂ നമുക്കറിയാം മോഡുലസ് ML ലെസ് ദാൻ or equal to മോഡുലസ് ML ആണ്. ML ന് 0 എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് L നും 0 എടുക്കാം. So we can write L can take values 0, 1, 2, 3, etc. up to n minus 1. So this requirement can be expressed as a condition on L in the form L can take values up to n minus 1. L ന്റെ മിനിമം വാല്യൂ 0 ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So L can take values 0, 1, 2, 3, etc. So this one L is the orbital quantum number. So we have 3 quantum numbers n, L and ml to represent an electron in the hydrogen atom. So where n is the principal quantum number which can take values 1, 2, 3, etc. and L is the orbital quantum number which can take values 0, 1, 2, 3, etc. up to n minus 1. And ml is the magnetic quantum number which can take values 0, plus or minus 1, plus or minus 2, etc. up to plus or minus L. Values from minus L to plus L through 0. So ml can take 2L plus 1 number of values. L can take n values, 0 to n minus 1. N number of values. So the quantum numbers appear in a natural way in the theory of quantum mechanics itself for particles trapped in a particular region of space. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണ്, ഒരു സ്പെറിക്കലി സിമെട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനകത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ. ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്കറിയാം -e²/4πε0r എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാൽ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് വരുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണിത്. അപ്പൊ അത് തിയറിയിൽ തന്നെ അത് വരുന്നുണ്ട്. ബോർ മോഡലിലെ പോലെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So the quantization appears in the theory of quantum mechanics itself
We don't have to postulate it. So we have 3 quantum numbers to describe the behavior of the electron in the hydrogen atom. So 3-dimensional case ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 3 quantum numbersന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റി phi എന്ന് പറയുന്നത് ml നെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷനിൽ എല്ലും വരുന്നുണ്ട് ml ഉണ്ട്. സോ തീറ്റ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ L and ml. ഇനി ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ L വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അവിടെ ഒരു എനർജി ടേം വരുന്നുണ്ട്. എനർജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂസ് E1/n² ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ N വരുന്നുണ്ട്, L വരുന്നുണ്ട്. സോ R is a function of the principal quantum number N and the orbital quantum number L. So phi depends on ml alone, theta depends on L and ml, and R depends on N and L. So we can write the electron wave function in the hydrogen atom as psi is equal to R theta phi, where R depends on the principal quantum number and the orbital quantum number. Theta depends on the orbital quantum number and the magnetic quantum number, while phi depends only on the magnetic quantum number. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ phi സോൾവ് ചെയ്തു. തീറ്റയുടെയും ആറിന്റെയും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, PG ലെവലാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഫൈയും തീറ്റയും ആറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ psi as the product of those 3. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിനെ എല്ലിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, തീറ്റ എൽ ആൻഡ് ml ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ml ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓരോ എല്ലിനും ml ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ആർ, തീറ്റ, ഫൈ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കാം. അത് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി. ബാക്കി ജസ്റ്റ് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. സോ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് n ഈക്വൽ ടു 1. n 1 ആവുമ്പം എല്ലിന് നമുക്കറിയാം n-1 ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ L0. ml മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് L ആണ്. സോ ml is again 0. So in the case of ground state, capital phi is 1/√2 pi. A normalization constant മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, a വരുന്നുള്ളൂ. And capital theta is 1/√2. Capital theta and capital phi are constants. And capital R is equal to 2/a0 raised to 3/2 e to the power minus r/a0, where a0 corresponds to the Bohr radius. It's the radius of the innermost orbit. സോ ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്നും അറിയാൻ പറ്റും NL ml മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട്. സോ ആസ് n ചേഞ്ചസ്, capital R changes and therefore psi changes. So these are the normalized wave functions for hydrogen atom for n equal to 1, 2, 3. അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ റേഡിയൽ പാർട്ടും നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ അല്ലെ. 2/a0 raised to 3/2 e to the power minus r/a0. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ R അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ നമുക്കറിയാം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് n1 ആയിരിക്കും, L0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലിന് 0 കൊടുക്കുക, ഇക്ക് പകരം E1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് E1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. E1 എന്ന് പറയുന്നത് -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. യു ക്യാൻ വെരിഫൈ, ബോർ മോഡലിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി radial wave function for the ground state here, we can find out the energy of the ground state. So now we can study about each quantum number in detail. So first of all, we discuss the principal quantum number. So the principal quantum number describes the quantization of energy of the electron in the hydrogen atom according to the expression En is equal to E1/n². So where n can take values 1, 2, 3, etc.
So here n is called the principal quantum number. It describes the quantization of energy of the electron in the hydrogen atom according to this expression. En is equal to E1 by n square, where E1 is minus 13.6 electron volt. But in the interpretation എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. സോ അതിനെ നമ്മൾ പ്ലാനറ്ററി മോഡലുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ in classical mechanics, the movement of electron corresponds to the planetary motion in the solar system, except that the inverse square force holding the electron to the nucleus is electrical rather than gravitational. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്ലാനറ്ററി മോഷനിൽ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്പെറിക്കലി സിമെട്രിക് ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. കൂളംസിലെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ പ്ലാനറ്ററി മോഷനിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ്. ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എനർജി, വിച്ച് ഇസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇറ്റ്സ് കൺസേർവ്ഡ്, ആൻഡ് ദി ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്ടർ ഇസ് കൺസേർവ്ഡ്. സോ ഇതൊരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് കേസ് ആണല്ലേ പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്ലാസിക്കലി അതിന്റെ എനർജിക്ക് ഏതൊരു വാല്യൂസും പോസിബിൾ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ്. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്ലാനറ്റ് ആ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രാപ്ഡ് ആവുള്ളൂ. പോസിറ്റീവ് എനർജി ആണെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആണ്, ഇറ്റ് വിൽ എസ്കേപ്പ്. സോ ഓൾ എനർജീസ് ആർ പോസിബിൾ. ബട്ട് in the quantum theory of hydrogen atom, the electron energy is a constant, but it can take any positive value corresponding to the ionized atom. So positive value എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ. So, but the only negative values that the electron can take are given by the expression En is equal to E1 by n square. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് മാത്രമല്ല, അത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡും കൂടെയാണ്. എനർജി കനോട്ട് ടേക്ക് ഓൾ ദി പോസിബിൾ വാല്യൂസ്, ഇറ്റ്സ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്. സോ ദി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ദി എനർജി of the electron in the hydrogen atom is described by the principal quantum number n according to the expression En is equal to E1 by n square. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനറ്ററി മോഷന് നമുക്ക് സ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെയും എനർജി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ കേസിൽ അതൊരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ദി ക്വാണ്ടം നമ്പർ n for the planet is very 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 large. So that means the separation between the energy levels cannot be observed. അപ്പോൾ ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് കേസിലാകുമ്പോൾ ക്വാണ്ടം നമ്പർ n എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആണ്. സോ ആ എനർജി ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിൽ ക്വാണ്ടൈസേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് gives an adequate description for the planetary motion, but it cannot give a proper description for the motion of the electron on the hydrogen atom. അത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് n അത്ര ലാർജ് അല്ല. n ലാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ n1 2 3 വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ അതിലെ എനർജി ലെവൽസ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. ഇപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ എനർജിയും ആംഗുലർ മൊമെന്റവും കൺസേർവ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ദേ ആർ കൺസേർവ്ഡ് പ്ലസ് ദേ ആർ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്. So the quantization of the energy of the electron in the hydrogen atom is described by the principal quantum number. So that is the importance of the principal quantum number n. So it describes the quantization of the energy of the electron in the hydrogen atom according to the expression En is equal to E1 by n square, where E1 is minus 13.6 electron volt. And n can take only discrete values given by 1, 2, 3, etc. So this n is the principal quantum number. Okay, thank you. We can discuss the orbital quantum number in the next class.